परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगज्जन श्री बड़मा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद आचार्यदेव समस्त राजलोचन मोर कोटि कोटि प्रणाम। वरेण्य करिमंडली गुरुभाता मंडली मातृमंडली सत्संग प्रेमी साधु सज्जन मंडली समस्त मोर आंतरिक जयगिरी। जे ये अमणिया केन्द्र समस्त गुरुभाता मातृमंडली तत्सहित विभिन्न माने श्रद्धा सत्संगर जो मैंने श्रद्धालु से समस्त प्रचेषार आज परमाराध्या जगज्जननीकर बड़मांकर जन्मदिवस आज परिपालन कराऊँगी। मु परम पिता नवेदन करे आम मैंने वास्तव में से जगज्जननी से बड़मांकर जीवन चरित्र माने भक्तर आचरण जड़े भल स्त्री हिसाब से भूमिका भल माँ हिसाब से भूमिका से गुड़ा कि आम जीवन में आम अनुसरण करवा अनुसरण कले ही आम मैंने माने सक्रिय हो उठा आमर संसार मध्य सुंदर हम। श्री श्री ठाकुर को थरे पचरा ठाकुर आपन तो कहते मु सत्यानुसरण लिखी सत्यानुसरण जो मो मन उदय होती से अतुल भट्टाचार्यर निवेदन रे सीटा आउ जो सी मत निवेदन कला जन स्टेशन मास्टर ट्रांसफर हो जाइए आउ सी कहते ठाकुर मत किसी उपदेश दियो लिखि दिंतु मुझे जीवन में परिपालन करी ये कथा मुझे शुणिली राति गोटे राति बसिक 22 वर्ष बयस सत्यानुसरण लिखी कहले से जो घटनावली गुड़िक मो जीवन में जहाँ जहाँ सब घटना मो 22 वर्ष भितर माने सम्मुखीन होती ही लिखिदेली सत्यानुसरण आकार जोटा कि आज आम मन समस्त परम आचरण विषय वस्तु होती आउ से आमको अनुसरण विषय वस्तु होती। से ठाकुर सेमती कहले पचरागला नारी नीति विषय केमती कहले से कहले ये नारी नीतिटा को मो बड़ बो को लक्ष्य करी बड़ बोर चलन भितर जहाँ जहाँ देखी से गुटा ही लिखी से गुटा कहीं मु कही अर्थात कहबार उद्देश्य हूँ बड़मा होती से नारीर नीति जो पुस्तक अच्छी तार जीवंत प्रतिमूर्ति से गुड़ी केमती आम जीवन में परिपालन करवा सेटा को ही से नारी नीति ग्रंथ भितर आमको देखई दिलीप भाई पूर्वर माँ जीवन घटना सब विभिन्न भाव में कहते अर्थात आम जो जो शब्द सब जापे बुझीपारे ताको अनेक तर्जुमा आम करूँ से तर्जुमा भितर देकरी आम ठीक बुझीपारूना किए किए केमी किम्बाकार भाव तार बुझिकी तार अर्थ प्रकाश करे कि सेटा कौन सेटा माँ तांकर जीवन भितर देखी दे गले। देखिए नारी नीति गोटे अच्छी सेवा आ शुश्रूषा ए सेवा और शुश्रूषा दुईटे शब्द जार अर्थ को माने एका भाया लगे सेवा क्या कहवा शुश्रूषा क्या कहवा यहीटा आम मैंने बुझीपार सहज भाव में किंतु बड़ माँ जीवन में देखईदेले जे ठाकुर कौन कर देखुं ठाकुर खाइला बेले दांतटा खुंटुंट दांतर गोटा कौन बाहरला थोदेले तले बड़ माँ से लक्ष्य कले तापर जो से खेचुड़ी करा ता पूर्वर से चाउल को बाछुंट चाउल धर गोड़ी सब से बाहर कर ठाकुर सब आसी देखिले कहले बड़ बो ये तो कौन कर ना मुझे चाउल बाछुची आपणकर भोग प्रस्तुत हम तो से काले गोड़ी थब ना एथेर गोड़ी थी बोली तुम जान केमी ना काली आप खाइला बेले मुझे देखिली गोटे दांतर आप गोड़ी लगिला आपन ताको बाहर करते तो ठाकुर प्रकाश करना जे चाउल धीरे गोड़ी अच्छी बोलिकी सीटा सी अनुमान कर शुश्रूषा माने केमी अनुसंधान कर कौटे बेपसंद कौटे बेचाहिदा कौटा स्वस्ति शांति आनंद हम सेटा को सी अनुसंधान करी तार निराकरण कर जे कथाटा केमती कह पुए जे नेगेटिव कथाटा कहले मनीष मनरे कष्ट हुए जहाँ को आम गोटे कौन तार अवगुणटा कहू बा कहारी निंदा ताकर करूँ देखिए तार से शुणापी क्या भल लगे ना से तो प्रतिवाद करें ना किंतु किसी कहीपे ना से कथाटा कि भाव
ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କଥା କି ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧୀରେନ ଦାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଧୀରେନ ଦାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ଖୋକାର ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି। ଦେଖ ମାଆଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏଇ ନେଗେଟିଭ୍ କଥାଟା ମାନେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କଲେ ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁହଁଟା ଭାବବାଲା ଭଙ୍ଗୀଟା ବଦଳି ପଡ଼ିଲା। বড়মা আসি কহিলে ধীরেন এমনি কি বলা যায়? আপনি বলতে পারেন এক্ষুনি যাবি যে মু বর্তমান যাচ্ছি এইটা কহিপারিথান্তু, মু যাইনে বা যাবি এই কথাটা কহিবা দ্বারা ঠাকুর মନରେ কেতে অসন্তোষ সৃষ্টি হলা। দেখুন কথাটা কেমতি কহিବାକୁ পড়ে সেইটা ହିଁ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ଘଟଣା এই ରଙ୍ଗ ହୋଲି ଖେଳ ସବୁ ହେଉଛି। ରଙ୍ଗ ତତ୍କାଳୀନ ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଓଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳୁନଥିଲା। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯେଉଁଟା ହୁଏ ତାକୁ ଗୁଳା କରିକିରି ମା' ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଆଗେ ମାତା ମନମୋହନ ଦେଇ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ମା' ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ରହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ଚାଲିଚଳନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜଣାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୁଗାକୁ ଧୋଇକିରି ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସେଟା ଶୁଖିଗଲେ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଠାକୁର ଜଣେ ସେବା ଦିଦି ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ସିଏ ଅତି ମାନେ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆଣିକିରି ନର୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ସେବା ଡାକ୍ତର। ସେ ସେବା ଦିଦି ଥରେ ହୋଲି ଦିନ ସିଏ ଦେଖିଲେ ହୋଲି ସରିଗଲାଣି, 3ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ଶୁଖେଇଛନ୍ତି, ଶୁଖିଯାଇଛି, ତାକୁ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ଯିଏ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ 2-3 ଜଣ ମିଶିକିରି ତାଙ୍କ ଉପରୁ ରଙ୍ଗ ପକାଇଛନ୍ତି। ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ। ସେ ତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ରାଗିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାଲିଶ କରିବେ ବୋଲି କହିକିରି ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ଚିତ୍କାର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇକିରି। ଠାକୁର ବସିଥିଲେ, ଠାକୁର କହିଲେ କ'ଣ ସେବା କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ? ଠାକୁର ଉଠିଲେ, ଏଇ କଥାଟା ମା' ଥିଲେ, ମା'ଙ୍କ କାନରେ ବଜିଲେ ଠାକୁର କାହିଁ ରାଗିଛନ୍ତି। ହଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା' ପଳେଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସେଠୁ ସେବା ଦିଦି କହିଲେ ଏଇ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ପୁଅ, ଯେଉଁ ମଝିଆ ପୁଅ କୁନ୍ଥୁନ, ସିଏ ମୋତେ ରଙ୍ଗ ପକାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ମୋର ଆଉ ଲୁଗା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ରାତି ସାରା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି? ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ବଡ଼ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିବ, କହିକି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଛନ୍ତି ସେବା ଦିଦିକି। କହିଲେ ମୁଁ ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର କରିବି। ଜାଗା ଡାକିଲେ, କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପକାଇଥିଲେ ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ନିଜେ ସେ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ପୁଅ କେମିତି ମାଆଙ୍କର କେମିତି ଅନୁଶାସନ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କହିଲେ ଲାଇନ୍ ଏଇଠି ହୁଅ। ସେ ଲାଇନ୍ ଏଇଠି ହେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଚଟଣା ପକେଇବି ଧରିକି ଯେ ତୁମ ଗାଲ ଏକଦମ ଚହଳି ଫାଟିଯିବ। ଏ କଥାଟା ମୁହଁରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ହାତଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଠିରେ ଆଉଁସି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ଠାକୁର ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହଉ ମା' ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। କୁନ୍ଥୁନ୍ଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ହାତର ମୃଦୁ ସ୍ପର୍ଶ ସେ ଆମ ପିଠିକି କେବେ କାଟି ନଥିଲା, ଜୋରରେ ମାରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆଉଁସି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେଥିରେ ସ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ସେଇ ଶାସନଟା, ସେ ଅନୁରାଗ ବଳା ଶାସନଟା ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆଲେଖ୍ୟ ହେଇ ରହିଗଲା, ଆମେ ଆଶ୍ରମରେ ଆଉ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିନୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେ କେମିତି ଶାସନ କେମିତି କରାଯାଏ, ଶାସନଟା ଭିତରେ ଦେଇକରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରକାର ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାରୀକି ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଦେଇକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଇକରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ା ମଣିଷର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛଡ଼ା ବାଣୀ ଅଛି, ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ସ୍ୱରାଜ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା କରେଇଦେବା ବା ତାକୁ ମାନେ ଆଉଟସ୍ପୋକନ୍ କରେଇଦେବା, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆଜି ସଂସାରର ଜୀବନଟା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ମା' ସେଇ ଜୀବନଟା ତାଙ୍କର ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ନାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାର ବେଶ ପୋଷାକ ଏସବୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବାହା ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେଉନି। ମାଆଙ୍କୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା'
ତାଙ୍କୁ କେହି କହିଛି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବ ମୋ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତାନର କଥା କହୁଛି। ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମା, ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଚରଣ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବେଶ ପୋଷାକ ସେଗୁଡ଼ା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମଣିଷ ସଂସାର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ମା ହେଇପାରେ ନା। ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଠିନ ଯଦିଓ ମା ହେବା କିନ୍ତୁ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ମା ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମାତୃତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ମାତୃତ୍ୱର ପୋଷାକ, ମାତୃତ୍ୱର ସାଜସଜ୍ଜା ତ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସ। ତାପରେ ସେ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ସୁଲଭ ବଧୂ ବେଶରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯା ରଘୁରୁ ମା, ତୁ ଆର ଥରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହସି ହସି ଆସିବୁ। ଏଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେବ ତାର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ପୁଅ ହେବ, ତା ନାଁ ହେବ ରଘୁ। ଏଇଟା ସେ ମୁହଁରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ ଦେଇକରି ସିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଗଲେ। ମା ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟ ଆର ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ମା, ମାନେ 10 ପ୍ରହରଧାରିଣୀ ଦୁର୍ଗା। ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ସେ ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତିଟି ଜୀବନର ପ୍ରତି ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ପ୍ରତିଭାତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଆମର ଚିରନମସ୍ୟ। ଏଇଭଳି ଜନନୀ, ଏଇଭଳି ମା ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କେତେ ନିଷ୍ଠାପର ଜୀବନ। ତାଙ୍କୁ ଅପର୍ଣ୍ଣା କୁହାଯାଉଥିଲା, ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ଠା, ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି, ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ, ଆଉ ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀଙ୍କି ଆଦର କରିବା, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବ୍ୟାଘାତ ନ କରି ଏହି ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ, ଆଦର୍ଶ ମୋହନୀୟ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମ ଆଗରେ ରଖିଦେଇ ଗଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। এই মাতৃ সম্মিলনী ভিতরে, মাতৃ সম্মিলনী যে আমার হচ্ছে, মাঙ্কর এই জীবন গুড়িক আমি জীবনের আচরণ করা। আলোচনা কলে সবু জিনিস তো হুয়ে না, নিজের তাকে বাস্তবরে পরিপ্রকাশ ন কলে। ঠাকুর কহিলেন আমি চাই শুদ্ধ আত্মা, মো মଣିষ চাহে। তেমন তুমি মানে মଣିষ হুও। মଣିষ হওয়া কলে আচরণ কলে হি মଣିষ হুয়ে। সর্বশেষে সবু ভাই মা মানଙ୍କର জীবনে সেই পরমারাধ্যা জগজ্জননী ঠাকুরঙ্কর যে নারী রূপ, সে সমস্ত কল্যাণ করতু, মঙ্গল করতু, সমস্তে সুখ শান্তি আনন্দ রহতু। জয় গুরু।